ठीक है। Getting to Peshawar or traveling to Lincoln, traffic ज़्यादा लगी हो Mondays के लिए जो इशू भी after food استفيدها blood شغل بيزي normal exercise فاصل ماشي فشي سمرة جديد كما بدي يعمل بالزمان ماشي بيقول فماشي بس سوى الوقت ماشي ماشي زياد ماشي ماشي تعرف يسوى بس بالنسبة بس ده سردار ماشمان دي دوه خوريان دي تاسو کوم ځای نه شئ منظور پټګرام نه منظور ریسوم رومونه دي ورس کال دي داس کال تاسو په میاشت کې څو یو ځل راځي داس کال بدل دې ځین دا غواړم کلا دا غدي او حوصله ساتل پکار دي نه دا د دې علاج شته د نشته او دا مشکل نه غدي خو دا ماشاءالله ډېر ښه ماشومانې دي او انشاءالله د دې ښه مستقبل به وي انشاءالله افغان رفیجی دام دور بس زمین چونکه اليوم ماشین خلق دي ماجر فان په بل تلاشي چې اول نه شي موږ دا سوچو د اسلام راځي چې موږ ته تکنه مو ویني موږ د سره په اړه نه سوال کوو
मतलब was like family infected now even though from next machine lagi थोड़ा चीज़ अभी serious test की आए ना पता लगी चाहे हमने किया लॉन्च था इसमें मैं चेक किया नॉर्मल इसमें अगर करना है जब वो एक इस मानी से चिकन अभी वाला करेगा चाहा अनवाशन पॉलिश अनलाइक पॉलिश और बार हाल में दवाई तरफ का निकल गया जिन्हें को खाना और बल ये तो वाइस वाले में हर इंसान को चेक करना चाहिए कि फार्मासिस्ट टेस्ट है लगा जनरल 2000 प्लस की साइकिल से स्पीकर वाली अगर टाइम में बिल पास है चेक वाले में मार्केट टेस्ट मस्ट की कुछ की इंप्लीमेंट की एक कानून जोश को इम्प्लीमेंटेशन नस्ट खबर होता मतलब का हुकूमत का भी इम्प्लीमेंटेशन में भी आगा लगा दी तब कुल बात पकार जरूरी Comiaș ki dodam că dodala. Moske bachcha di din par wo comiaș ki trade da indal sara di par se sora lui ki ne domra se wali दादा अल्लाह तरफ तगदेक कर हौसला सातल पकार दी और अपन जगह यारी सातल पकार दी माशाल्लाह खैर दादा सबक हुई how so Taso Comiaș ki so user kawet غالي hौसला सातल पकार दी और Allah dari kajta dan ishtan ada jari satu pekan hौसला वापस حالات دراسة روان في زمن هذا गवर्नमेंट का पकार हर सरकारी अस्पताल की दी पाते हैं वार्ड जो लाजमी ना बस आगे बेड़ा तो गवर्नमेंट आज़म वाली वे ज़मीन देखने समझदार बिल्कुल तास बे रोल प्ले करेगी स्क्रीनिंग की ثم مدة أشهر سنتين سرمدا GMS vaccine अभी बैकेज पर नंबर वाल 35 डेज पर नंबर पास और चुनके में सर ना पाओ जमीन का बसदा डेज बेस में जमीन का पेशेंट है तो जमीन ये बस का अपने सदा में जमीन पेशेंट का बस जमीन चुन का दो जमीन जी लोगों का अपने जीवन को सारी में तो एग्जाम मशीन अभी स्क्रीनिंग सर ला इंजेक्शन या पेशेंट सर स्क्रीनिंग वगैरह सरदार का फुल मशीन है दा मुंगे स्कूला ब्लड मशीन के लिए बात देना मुंगे सेपरेट कवे अभी के सलवर बेगा ये खुद देखी भी सर दा दा स्टैंड की के खुद मशीन सर दा तकरीबन अखबार टाइम में ब्लड में से पारा अखबार जो खास टाइम निभा से 15 मिनट 10 मिनट का मुद्दा हम कल नहीं बजा रहेगा कभी बालूंगा जियो कसम का ब्लड राखी आप अदरी सुनते हैं अगर दिन सामने पकाश तो इसी में मरस्तंगा आरबीसीज ठीक है एंफील मरस्तंगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चिकन द कैंसर मरीज अभी का प्लेटलेट्स में ज़रूरत या रिंगी के जो मरीज में अभी तो मेरा प्लेटलेट्स सब कम हेपेटाइटिस की प्लेटलेट्स पे रखा पका है एग्जैक्टली वी बाय प्लेटलेट्स फ्रॉम उस पर लेटेस्ट मशीन में रागोली इंशाल्लाह खान शेफ से रहमतुल्लाह से नूर जिस्म नाथ मरगरी थी और तासु टोल ता जमा अस्सलाम वालेकुम और तासु ढेर ज्यादा मनना से तासु राली
د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن چونکې دا یو خیر ښېګړې یو فلاحي اداره ده چې د دې مقصد دا دی چې څومره زمونږ دا کم دوکي انسانیت دی، کم زمونږ مجبوره خلک دي، د هغې مونږ مرسته وکړو په څه ناسه شکل. دې نه علاوه مونږ دلته کې د تلسیمیا یو داسې بیماري ده چې د هغې پیدایشي طور خپل وجود وینه نه جوړوي. هغې دپاره د هغې ژوند څو ورځې مخکې بوتلو دپاره مونږ هلې ځلې شروع کړي دي او دا ماشومان دلته راځي، هغې ته دلته کې وینه لګي، هغې ته چې کوم د آیرن چلیشن دپاره کوم میډیسن ضرورت راځي مونږ کوشش کوو چې هغه ورته چېرته نه پرووایډ کړو او د هغې هغه ژوند مخکې مونږ بوځو. او صرف ژوند مخکې نه بوځي چې یو ښه ژوند بوځي چې مطلب هغه خپل یو نارمل لایف تیر کړي. نو هغې دپاره دې ته د بار بار د وینې ضرورت راځي او دې ته د دې یو علاج دی چې کوم آیرن چلیشن ډېر زیات انتهایي مهنګه ترین علاج دی. نو هغې دپاره موږ لګیا یو بل ته سوال جاري منت کوو او هغې کنوینس کوو، هغې دلته کې راغواړو، وزټ ورکوو او هغې نه موږ څه ناڅه امداد اخلو د ماشومانو لپاره. دې نه علاوه د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن یو بل سیکټر کې هم لګیا دی کار کوي. ایجوکیشن سیکټر کې موږ سره هغه ماشومان چې کوم په ورکشاپونو کې ناست دي په څه وجه باندې هغوی خپل تعلیم جاري نشي ساتلی، هغوی سکولونو ته نشي تللی، غربت د وجې ورکشاپونو ته لاړل او هغوی ته موږ هغه ورکشاپ نه موږ ګنټې دوه دپاره روباسو او هغوی ته موږ دلته کې کلاسز اخلو چې هغوی خپل کار سره سره دومره څه ناڅه زده کړي چې خپل مخکې ژوند پرې وانه دغه کړي. اوس زموږ فیوچر پلان دی چې دې ته موږ څه کمپیوټر کلاسز شروع کړو چې دې ډیزاینینګ زده کړي چې دې سره سره خپل یو ښه ژوند پرې وانه تېر کړي. هغې دې نه علاوه دې لارو کوڅو کې کوم ماشومان ګرځي خیر غواړي یا کباړ غونډوي، دغه ماشومانو لپاره هم زموږ دا پلان دی. روزانه موږ سره اوس تقریبا 70+ ماشومان دلته کېږي، هغوی ته دلته کې موږ بیسک ایجوکیشن ورکوو چې هغې نه زموږ د معاشرې یو ښه انسان جوړ شي. نو د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن دا خدمات ورکوي 24 ګنټې 24 اورز زموږ ټیم لګیا دی، خپل هلې ځلې کوي. په اخر کې زه یو ځل بیا د سکندر صاحب زه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې ګرمۍ کې هغې راغله، خپل مصرفیاتو نه ټایم وویستو او زموږ دې پروګرام ته هغې خپل شرکت پکې کړو. ډېره زیاته مننه سر، تھینک یو. علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما سره په سټیج ناس د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیئرمین سکندر خان، ورسره د قومي وطن پارټۍ وایس چیئرمین طارق خان، ورسره د وطن پال یوث ارګنایزیشن صوبایي ارګنایزر قاضي اسد صاحب او د عوامي نیشنل پارټۍ ممبر روح الله جان افریدي. تاسو ته هرکلی ویم. یقینا چې نن د خوشحالۍ ورځ ده چې نن موږ سره هغه مشران موجود دي د نوجوانانو د رهنمایۍ لپاره. ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن تاسو به سوچ کوئ او صوبایي یوث اسمبلي دا موږ دلته ولې اوپننګ وکړو؟ دا داسې ده چې موږ خپل نوجوانانو ته پریکټیکلي وښیو چې انسانیت خدمت څنګه کېږي. بره فلور باندې ایجوکیشن پروګرام دی، لاندې تیلیسیمیا پروګرام دی. نو انشاءالله د صوبې څومره نوجوانان مې څومره چې بلیاتي امیدواران تېر شوي دي هغوی به راځي دلته او پریس کانفرنس هم کوي، د خپل کلي مسلې هم دلته ډسکس کوي. دا کانفرنس هال دی، دې کې به د هغوی میټینګز هم کېږي او پریکټیکل به هم ورته ښایو چې هغه د دې ملک د دې قوم د دې خدمت وکړي. زما ملګرو دا وطن دا داسې نو جوړ شوی دا څنګه چې تاسو ته اوس ښکاري. چونکې ما سره موجوده وخت کې د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیئرمین موجود دی. زه به صرف د دوی لږ هغه درته وکړم چې دې وطن لکه دا وطن داسې نه و. دا شیرپو هسپتال، دا رنګ روډ، دا حیات آباد دا چې جوړ شوي نو دې لپاره مشرانو ډېر تکلیفات تېر کړي دي. نو مونږ نوجوانان چې کوم د دې صوبایي یوث اسمبلۍ ممبران جوړېږي تاسو به هم دې وطن لپاره ډېرې هلې ځلې کوئ او دا وطن به مخکې بوځو. دا وطن مور ده او د دې خیال به ساتو. زه ستاسو ډېر وخت نه لم. زه یو ځل بیا د مېلمنو ډېره شکریا ادا کوم. الله پاک دې تاسو ټول سره زما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روزې مبارک ته بوتلی کړي. مشر
چې دونه قیمتي وخت کې موږ له وخت راکړو. زه خو مخکې د دې وزټ مې کړی و، اوس مې خان ته مو وویل چې د دې ویلفیر کم سے کم زمونږ کوم خدمت دی په هغه ټایم ما دوی ته ویلي و، زمونږ د وطن پال یوت نوجوانان د دوی سره هر ځای کې ولاړي، پوره تعاون به کوي، او چې کوم زمونږ ممبر دی انشاءالله تعالی خپل بلډ به ډونیټ کوو. ټولو نه پهله به زه دوی ته خپل بلډ ورکوم او د ټول وطن پال یوت ځوانان به موږ دوی سره هر قسم مدد کې ولاړ یو. زه بیا هم د ټولو ډېره شکریه ادا کوم. ټایم کم دی مشر، ته ډېر کارونه هم دي، هغوی ته به ټایم ورکړو، د هغوی نه به څه واورو. تھینک یو. زما نوم احمد دی، زه د پاوکي زما دا کوېسچن دی چې ستاسو وطن کور کې د یوت لپاره څه داسې سیټ اپ شته چې هلته ټول به درشو او تاسو پسې زده کړو. موږ د دغه نه مخکې کووډ-19 نه مخکې یو پروګرام جوړ کړی و او اوس به هغه امپلیمنټیشن سټارټ کوو. هغه بیسیک موږ دا دغه کوو چې یوت لپاره د پولیټیکل ټریننګ یو سیستم موږ شروع کوو. هغې کې ډفرنټ ایشوز زموږ د صوبې چې کوم دي، زموږ د وسایلو باره کې کوم ایشوز دي، زموږ د آئیني کوم ایشوز دي چې په هغې باندې موږ ارسپیکټیو آف خالي دا نه چې هغه زموږ پارټۍ سره تعلق ساتي او که نه، خو چې یو هر څوک هم چې کومې پارټۍ سره هم دغه وي، خو چې یو زده کړه کول غواړي، یو دغه کول غواړي، د ایشوز باندې خبرې کول غواړي، د هغې یو فورم موږ سټارټ کوو لګیو او هغې کې د صوبې کوم ایشوز دي په هغې باندې هم ډسکشنز پلس سره د یوت کوم ایشوز چې دي په هغې باندې ډسکشن دغه سټارټ کوو. نو دا ډېر زر به زموږ پروګرام په فبروري کې دا و چې فبروري نه به سټارټ کړو، خو پکې چونکې دغه راغی دا کووډ-19 راغی نو هغې د وجې نه هغه شی ډیلې شو. بټ ناو آی تھنک ان اکټوبر ویل سټارټ دس او دا به دغه کوو، به هغې کې به تاسو ټولو هم دعوت راکوو چې راشئ، چې خپل ایکسپیرینسز موږ سره شیر کړئ، خپل مسایل موږ سره شیر کړئ، بل د صوبې چې کوم مسایل دي چې په هغې باندې موږ مشترکه خبرې وکړو. I am a member of Subai Youth Assembly. Sir, زما کوېشن تاسو نه دا دی چې مطلب تاسو خو فیمیل لپاره ډېر څه کوئ که نه، نو ستاسو د صوبایي یوت اسمبلي کې داسې څه یونټ شته دی چې هغه فیمیل لپاره هم کار کوي، چې فیمیل سوشلی کم پرابلم دي، کم اکنامیکلی پرابلم دي، مطلب کم فاینانشلی هغې ته پرابلم دي. که تاسو ګورئ زموږ سوسایټي کې ډېر زیات مسلې راځي فیمیل ته، نو داسې څه یونټ شته دی چې هغه فیمیل لپاره هم کار کوي. بیبي ډېر ښه کوېسچن مو وکړو، یو خو په دې ډېر خوشحاله شوم چې د دې نه تاسو راغلې او تاسو یو رول پلی کوئ. دا موږ ټول لپاره د انکریجنګ خبره ده. زمونږ پارټۍ کې موږ کوشش دا کوو چې څومره پالیسي میکینګ دی، څومره ډیسیژن میکینګ دی چې هغې کې زنانو له پوره حصه ورکړو. او زمونږ که وګورئ نو مرکزي سیکرټري جنرال چې ده هغه هم یو زنانه انیسه بیبي ده. د دغې نه تاسو دغه کولی شئ په پارټۍ کې دغه دوه چیرمین او جنرال سیکرټري اهم عهدې دي او د هغې کې یوه اهم عهده چې ده هغه جناب صدر روح الله خان سټیج باندې موجود، د قومي وطن پارټۍ سینئر وایس چیرمین طارق احمد خان صاحب، د پېښور یوت پارلیمنٹ پریزیڈنٹ عابد باچا صاحب، د وطن پال یوت آرگنائزیشن صوبائی آرگنائزر قاضی اسد صاحب، د ژوندون ویلفیر ایسوسیشن مشر صاحبزاده شبیر صاحب او دلته کې راغلي ځوانانو، زموږ ورونو، خویندو، السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د
عابد باچا او د یوت پارلیمنت ډېر زیات مشهور ما چې نن یې ماله دا موقع راکړه چې دلته راشو او د دې میډیا سیل دا افتتاح چې دا دلته کې وکړو. زه په دې باندې دوی ته مبارکي ورکوم چې دا کومې هلې ځلې دوی د ځوانانو لپاره شروع کړي دي او کوم مثبت اکټیویټیز دوی کوي لګیا دي. زما خیال دی د دې ډېر زیات ضرورت دی او دا سلسله که دوی همداسې جاري ساتي نو د دې به ډېر ښه نتایج راوځي. زه دوی له په دې باندې ډېر مبارکي ورکوم. د ژوندون ویلفیر ټرسټ هم ډېر زیات مشهور یم. هغوی هم چې دا کوم سلسله شروع کړې ده مونږ د هغوی ایفرټس هم اپریشیټ کوم او زه دا ګڼم چې خصوصا هیلث او ایجوکیشن دوه داسې سیکټرز دي چې په دې کې څو پورې نان ګورمنټل ارګنایزیشنز رامخکې نه شي او دوی خپل کردار ادا نه کړي نو دا مسئلې حل کېدی نه شي. او خصوصا د تېر یو څو میاشتو نه که تاسو وګورئ کله نه چې د کووډ 19 دا سلسله شروع شوې ده ټولې دنیا کې یو شی واضح شو چې ټول ملکونه به خپل د خلکو د فلاح طرف ته به توجه ورکوي به او خصوصا په هیلث او ایجوکیشن باندې زما خیال د هغې طرف ته توجه چې ده ټولې دنیا راګرځېدلې ده او ډېر عالمي طاقتونه په دې کې ایکسپوز هم شو چې د هغوی یو طرف ته که ګورو نو ډېر لوی نوم و ډېر مالداره ملکونه وو ډېر وسایل یې وو ډېر لوی فوجونه یې وو ډېر لوی دغه وو خو چې دا بیماري راغله نو هغوی بلکل بېبسه هغه لحاظ سره دغه شو. نو دا زما خیال یو دې سره تړلی شی دی چې یو خو هر سټیټ ته هر ریاست ته دا اوس یو لازمي دغه دی چې هغوی د خپل د خلکو د فلاح او بهبود طرف ته توجه ورکړي او د هغوی صحت او د هغوی د تعلیم طرف ته توجه ورکړي او دا زما خیال د نیشنل سیکیورټي سره اوس تړلی یو شی دی. نو په دغې حوالې سره دا ژوندون ویلفیر ټرسټ چې کوم رول پلی کوي مونږ د هغه اپریشیټ کوو. د یوت په حوالې سره به یو څو خبرې وکړم. بنیادي طور باندې که مونږ وګورو نو زمونږ د ملک تقریبا 80% آبادي چې ده هغه ځوانان دي او دا یو ایسټ هم کېدی شي او که صحیح چینلایز نه شو نو د هغې ډېر مسایل هم دې نه جوړېدی شي. مونږ د مسایلو دغه کتلی دی چې دلته کې کله ایکسټریمزم راغی نو پای کې زمونږ ځوانان په غلط طریقې سره استعمال شو او د هغې نتایج او د هغې دغه چې دی هغه ستاسو مخامخ دي چې دا څه مونږ باندې تېر شو. بیا دغه شانتې که مونږ وګورو نو د ډرګ اډکشن نو دغه هم چې دا هم یو نیګیټیو امپیکټ دی چې هغه زمونږ ځوانان پای کې هم هغې شانتې دغه شوي دي. د هغې لپاره دا ضرورت دی چې دې وخت کې مونږ خپل دا ځوانان چې دی دا صحیح طریقې سره پوزیټیو سایډ ته بوځو او مثبت طریقې سره چینلایز کړو او هغې کې ضرورت د دې دی چې مونږ په تعلیم باندې توجه ورکړو. خو تعلیم هم دا نه چې دا اوس کم دی دې کې کوالټي ایجوکیشن پکار دی چې هغې باندې مونږ توجه ورکړو او سره د امپلایمنټ چې دی چې د هغې داسې جنریشن شي چې زمونږ دا یوت چې دی دا د ملک په ترقۍ کې خپل رول پلی کړی شي او سره د یوت سره انګیجمنټ د هغوی سره رابطه د هغوی کوم چې د خیالات دي کوم د هغوی سوچونه دي چې هغې یو انګیجمنټ ورسره وشي نو دا درې څیزونه دي اهم چې دا وشي نو دې سره به هغې سره به دا یوت چې دی دا به پوزیټیو طرف ته روان بشي. ما مخکې خبر وکړه چې هغه نیګیټیو امپیکټس موجود دي که اوس موږ ګورو زمونږ سوسایټي کې که ډرګ اډکشن دی که هغه هیروین اډکشن دی که هغه آیس اډکشن دی که هغه نور داسې دغه دي دا هغه یوت چې دی چې هغوی صحیح چینلایز نه شو نو هغې طرف ته
دا تک چې دا موږ لپاره یو پکار چې د فکر موقع ده او پکار چې موږ دې باندې توجه ورکړو او دغې طرف ته کیمپینز او اویرنس پیدا کولو ضرورت دی چې موږ دا یوت چې دی هغه د ډرګ اډکشن نه روباسو د پوزټیو سایډ طرف ته بوځو. زموږ سوسایټي کې دا 60% چې دی دا یو ډېر اهم کردار ادا کولی شي او دا ملک د لپاره ډېر لوی یو اسټ ثابتېدلی شي خو چې موږ صحیح طرف ته دا دغه بوځو. خو سره زموږ خصوصا د خپل د پښتونخوا په حوالې سره وګورو موږ سره وسایل شته خو هغه وسایل صحیح طریقې سره چینلایز کول دي او هغه چې دې لپاره یوز کول دي چې زموږ دلته کې زموږ اکنامک ډیولپمنټ وشي. زموږ سره آیل شته، موږ سره ګاز شته، موږ سره اوبه شته، موږ سره نور دغه چې دی انرژي چې دی هغې باندې موږ سفیشینټ هغې لحاظ سره لرو خو د هغې فایده چې ده هغه نورې صوبې اوچتوي او زمونږ صوبې ته هغه فایده نه رسي. نن په دنیا کې که تاسو وګورئ هغه ملکونه ترقي کوي، هغه خطې ترقي کوي چې کوم ځای کې انرژي وي. موږ هغه بدقسمته خلک یو چې بجلی د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو او ارزانه بجلی پیدا کوو، تیل د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو، ګیس د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو خو د هغې فایده چې ده هغه نورو صوبو ته رسي او زمونږ ته دغه نه کېږي. دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی او دا د دې وخت ضرورت دی چې دلته کې د انډسټریز جوړ شي، داسې دغه جوړ شي، اکنامک اکټیویټي دې وشي چې هغې سره د امپلایمنټ جنریشن هم وشي، زمونږ یوت هم پای کې د هغوی چینلایز شي دغه شي او دا دغه شي نو زما خیال دا صوبه چې ډېره زیاته ترقي کولی شي او موږ سره ډېر پوټنشل شته خو دغې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. بدقسمتیانه بعضې سیاسي قوتونو یوت په نوم باندې خو ډېر سیاست یې وکړو خو یوت ته هغه مقام ورنه کړو چې کوم ورکول پکار و، کوم طریقې سره یوت امپاور کول پکار و هغه دغه ونه کړو. مونږ تاسو سره دا د دې پروګرام په وساتت سره دا لوس کوو چې قومي وطن پارټي به یوت طرف ته توجه ورکوي به او مونږ به په ډیسیژن میکینګ کې به یوت راولو به او هغوی به چې دی په دې ټول پروسس کې یو انوالومنټ یو بیسیک سټیک هولډر به جوړو چې یوت چې دی هغه خپل رول پلی کړی شي. زما به ستاسو په وساتت ټول ځوانانو ته هم دا خواست دی چې هغوی د مایوسۍ طرف ته نه ځي، هغوی د مثبت سوچ طرف ته لاړ شي او د معاشرې کې یو خپل کارآمد سټیزن جوړېدو لپاره یو خپل رول دی پلی کړي. زه یو ځل بیا د عابد باچا او د یوت پارلیمنټ ډېر زیات مشکور یم چې ما له دا موقع راکړه. دوی له مبارکي ورکوم چې دا زبردست میډیا سیل یې جوړ کړو او زما خیال دې سره به نور هم د یوت ایشوز چې دي هغه به هایلایټ کېږي به او دغه هغې کې به رول پلی کېږي. موږ ورته دا پوره تسلي ورکوو چې د قومي وطن پارټۍ طرفه به د یوت کومه مسله چې راځي موږ به تاسو سره یو ځای ولاړ به یو او په هغې کې به خپل کردار به تاسو سره ادا کوو. ډېره مهرباني، ډېره مننه. خپل موږ زنانو له دغه ورکړی دی څو پورې چې د سوشل ورک او دغه خبره ده چونکې پولیټیکل ورک نه لږ ډفرنټ دغه دی هغې موږ انکریج کوو بلکل. زموږ چې کومې زنانه په دې کې ګشتر باډي موږ هغه انکریج کوو او دغه کوو خو موږ دا غواړو چې پولیټیکلي زنانه اویر کړو د خپل رایټس نه، ځکه چې تاسو د خپل رایټس نه چې اویر شئ نو بیا به ځان لپاره یو بهتر رول به پلی کولی شئ په سوسایټي کې. پلس ورسره دا انکریج کول چې زنانه په الیکشن کې هم حصه واخلي، په ووټینګ کې حصه واخلي، ځکه چې اټ از 52% of the population او چې تاسو پای کې رول نه پلی کوئ نو دا یو لحاظ سره هغه زیاتیم دی او هغه ستاسو حق رای لري چې هغه دغه کېږي. نو دغې لپاره موږ کوشش کوو لږ او دغه دی چې څومره زیات زنانه چې دي چې هغوی ته داسې پلیټفارم ورکړو چې هغوی راشي او په پالیسي میکینګ کې او په ګورنمنټ کې خپل رول پلی کړی شي. شروع
صبح یوت اسمبلی ممبر یم تاسو نه اوپننګ وکړه تاسو خپل کارټین ډول تاسو مسؤلیت لري په پروګرام کې آیا دې باید تاسو سپورټ کوئ یا باید سپورټ کوئ سر تاسو کوم سپورټ کوئ تاسو خپل پروګرام ځم کې خپل مسؤلیت دې باید تاسو کوم سپورټ کوئ یا بالکل پورا کوم چې دلته کې راغلي مې او تاسو په هغه موجود یم I think دا د دې ثبوت دی چې تاسو به سپورټ کوو او چې کوم وخت کې تاسو دغه وي ما خو مخکې مو وویل چې بھائی زموږ چې کوم پولیټیکل ټریننګ او مخکې د ویرنس والا کوم دغه دی هغه کې به تاسو ته دغه کوم هغه دی راوړ چې کوم ځای کې تاسو دغه ضرورت وي موږ بالکل تاسو سره رول وپلې کوو او سره د ژوندون ټرست سره به پوره خپل رول وپلې کوو په دغه وروستو صاحب صاحب سره په دې باندې ډیټیل خبره وکړم چې کوم ځای کې زموږ ضرورت وي موږ پوره خپل رول وپلې کوو. السلام علیکم سر زمان محمد هلال باوقی سرکارو کرم سر زمان د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن د چیرمن سر نه سر دې کوم د پروجیکټ تاسو روان کړی دی نو دې کې یا د فلاحي کار دې کې تاسو د حکومت د طرف نه سمرسته شته دی یا آیا دا تاسو خپل مدد اپ کوئ कि द गवर्नमेंट तरफ ना यो स्मॉल यो ग्रांट शो दे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दा यो 5 lakhs में ता रखड़ी हुई देने लाओ उस पूरे द गवर्नमेंट साइड ना मुंगसरा बल सही किस्म से सपोर्ट निशे दा अपनी मदद आपके तहत देना चलो पल फ्रेंड्स ना यो बल ना मुंगा सवाल को गुजारी को मेहनत को लग डोनेशंस कलेक्ट को मुख्तलिफ शॉप्स के जमीन चैरिटी बॉक्सेस प्राप्ति दासे के गट अख्तर की कुर्बानी सरमनो कैंपेन जमीन चलेगी और ज़कात कैंपेन चलेगी आगा खलको न कलेक्ट को और दी ज़कात में सही माशमान होता दल तक तासु तब उस विजिट दरको मुगा आगा माशमान बतासु बोरी आगे जुबान से दे सिर्फ उन पदी ब्लड बाय डिपेंड की नो दे सर मुगा हो दादा घरे च पदी यार दोस्त ना लग कंट्रीब्यूशन मुगा उनको पाई बाने दी मर्जान तब मुगा सर्विसेज वर्क को फ्री ऑफ कास्ट 24 आवर्स یو تعریفي کړي چې چې اوسېدونکي هم د تحصیل درګۍ ډسټرکټ مراکند زما سکندر صاحب نه دا ګیله هم راته کېږي او ګیله مې هم درته ده چې د مشر څه داسې کارونه وو حیات محمد خان شرپاو چې د هغه په نوم باندې هغه منسوب شوي وو چې هغه چونکې خدای بخلې د دې ځای نه تللی دی او د دوی په موجودګۍ کې د هغې هغه نومونه بدلېږي نو زه د دې ته دا خواست کوم چې ستاسو په موجودګۍ کې د هغه د کارکردګۍ د هغه د هر څیز نوم بدلېږي په 1981 کې زمونږ کلي ته کچي ته حیات محمد خان شیرباو شهید راغلی و او هغه هلته نه یو پیډر کړی و هغې ته بیا حیات پیډر و اوس ورته اسحاقوټ ون و هغه یې نوم بدل کړ داسې د امن چوک دی هلته بیا حیات شهید چوک و هغه اوس امن چوک داسې حیات آباد د سبب نوم بدل شي داسې حیات شهید ټیچینګ هاسپټل دی اوس ته خیبر هاسپټل و داسې نومونه د هغه ورو ورو ختمېږي او د دوی په موجودګۍ کې ختمېږي نو زه د ده نه دا کوېسچن کوم چې چونکې دا څه تنازع ده ډېر ښه سوال مو کو بدقسمتۍ نه موږ دلته کې په هر یو شي باندې سیاست کوو بعض پروجیکټس وي چې هغه د خلکو د فلاح لپاره وي او پکار دا دی چې که څوک وکړي د هغې یو ریکګنیشن پکار دی چې وي او دا پکار دی چې هره پارټي چې راځي هغه دې ولیکئ ځکه چې مشران زمونږ اتلان زمونږ ټولو مشترکه دي نو دا یو بدقسمتي ده دلته کې تاسو دغه د حیات شهید ټیچینګ هاسپټل ذکر وکړو دا د هغوی نوم سره منسوب شوی و هغه وخت کې بیا ورپسې چې ماشاءالله حکومت راغی نو هغوی بدل کړو مین دا روډ چې دی دا به حیات ایوینیو و دا مخامخ دا روډ چې دا به حیات ایوینیو په نوم باندې دغه خو هغه هم بیا دغه شو دا کله چې یادګار حیات جوړ شوی و بیا د بي آر ټي د وجې نه دوی دغه کړو موږ اسمبلی کې دې باندې اواز هم اوچت کړو دغه کړو ای وخت سره دوی دغه هم کړو چې نه موږ به دا ریپلیس کوو او دا به دوباره دلته کې جوړو به خو څنګه چې نورې وعدې دې حکومت کړې وې هغه شانتې دا وعده یې ما شانتې دغه پاتې شوه خو په دې طور باندې پکار دا ده
صرف د خپل پاټای یا دغه ذکر نه کوم د نورو مشرانو چې دي په کار دی چې موږ د هغې دغه کوو او هغه ټول موږ اون کړو ځکه چې دې سره یو په ځوانانو کې زموږ را روان نسل کې هم یو دغه پیدا کېږي بل یو دی کې په خپله نورو خلکو کې هم یو جذبه پیدا شي چې هغوی هم غواړي چې یاره داسې کارونه موږ هم وکړو چې دا یو نوم زموږ پاتې شي او دغې حوالې سره پکار دا ده چې دغه موږ ته خو چې کله موقع میلو شي که د څوک هم چې چا د دې صوبې خدمت کړي بلکل د هغوی په نوم سره به منصرف کوو او دغه خو دا سوچ چې دی دا نورو پارټو کې هم راتله پکار دي او په دغې حوالې سره یو کوشش به کوو ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو دې طرف ته اشاره وکړه او مونږ ته لږ دا دغه هم ښکاري چې خپل کارونه یا خپل دغه چې دی چې هغه په خپله سړی وایي یا وایي چې دا نوم ولې بدل کړی شو خو چې نور خلک دا اپریشیټ کړي او دغه کړي نو دا زما خیال دا موږ لپاره ټولو کې لوی اعزاز دی زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم او ستاسو ډېر ممنون یم جناب شبیر خان جناب خالد احمد جناب محمد وقاص جناب محمد ہلال جناب کامران اللہ جان جناب محمد عاطف جناب ذبیح اللہ جناب اختر الاسلام شبیر سے پیم چې قاضي اسد ته ایوارډ ورکړي اوس زه امیر ته خواست کوم چې هغه سکندر شفاو ته مهمان خصوصي صاحب ته دا ایوارډ ورکړي کوم چې د دې ادارې ایڈمنسټریټر هم دی جناب صاحبزاده محمد عامر